ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک مچھیرا اپنی دو بیٹیوں مرینا اور سرینا کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ سرسبز علاقہ تھا، اس میں بہت خوبصورت جھیلیں بھی تھیں۔ اس علاقے کا نام اولازون تھا۔ مرینا بڑی بیٹی تھی اور وہ سبھی سے محبت سے پیش آتی، وہ بہت رحم دل تھی، جبکہ چھوٹی سرینا اپنی بہن سے بہت مختلف تھی۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آتی، تتلیاں پکڑتی اور انہیں بوتل میں بند کر دیتی، اور اکثر اپنی بہن سے بے ادبی سے بات کرتی۔ مرینا گھر کا سارا کام کرتی اور اس بات کا خیال رکھتی کہ کھانا وقت پر پک جائے۔ جب سے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، سارے گھر کی ذمہ داری مرینا پہ آ گئی تھی، جبکہ سرینا تو کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگاتی۔ مرینا کی کوشش ہوتی کہ اس کا والد تھکا ہارا کام ختم کر کے جب گھر آئے تو کھانا تیار ہو۔ سرینا نے کبھی بھی کسی کام میں اپنی بہن کی مدد نہیں کی تھی۔ وہ اپنے والد کے متعلق ذرا بھی پرواہ نہ کرتی کہ کیسے وہ ان دونوں بہنوں کے لیے سارا دن مچھلیاں پکڑ کر بیچ کر آتا، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ سرینا اپنا زیادہ وقت جھیل پر بیٹھ کر گزارتی، اپنے بال بناتے ہوئے، اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے۔ میں شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں، پوری سلطنت میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں۔ ایک دن مچھیرا بہت بیمار ہو گیا اور گزر گیا۔ مرینا بہت غم زدہ ہو گئی۔ وہ گھنٹوں روتی اور ماتم مناتی رہی، پر جلد ہی اسے یہ علم ہو گیا کہ اس کے گھر کی پوری ذمہ داری اب اس کے کندھوں پر آ گئی ہے۔ اس نے اپنا ہوش سنبھالا اور اپنے فیصلے کے بارے میں جا کر سرینا کو بتایا۔ ہمیشہ کی طرح سرینا جھیل پر بیٹھی تھی، اپنی خوبصورتی کو اتراتے ہوئے۔ سرینا نے کہا، تمہیں پتا ہے اب ابا ہمارے پاس نہیں رہے، اب ہمارے لیے کمانے والا کوئی نہیں رہا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں ہر روز مچھلی پکڑ کر بازار میں جا کر بیچوں گی۔ مجھے علم نہیں کہ یہ ہمارے گزارے کے لیے کافی ہوگا یا نہیں، پر میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ مرینا نے کہا، ٹھیک ہے، اب جو کچھ بھی ہو تم مجھے اب اکیلا چھوڑ دو۔ سرینا بے رخی سے بولی، نہیں، مجھ سے اس قدر بے رخی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہاری بڑی بہن ہوں، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ مجھے تمہاری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہن میں غلط گھر میں پیدا ہوئی تھی، پر یہ تم جان لو حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے۔ میرے مقدر میں ایک روز ملکہ بننا لکھا ہے، اور اس حقیر شہر اور تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہوگا۔ مجھے میرا خوبصورت شہزادہ آئے گا مجھے لینے کے لیے، ضرور تم دیکھو گی۔ دن گزرتے گئے اور مرینا نے بہت زیادہ محنت کی اپنے اور اپنی بہن کے گزارے کے لیے۔ اس نے اپنے باپ کا کام سنبھال لیا۔ ایک دن وہ بہت کم پیسے لے کر واپس آئی تو اسے بہت فکر ہوئی۔ لارینا، مجھے معاف کرنا، پر جو میں کماتی ہوں وہ ہم دونوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا کل سے تم مچھلی بیچنے میں میری مدد کرو گی؟ سرینا بولی، ضرور، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ میں مستقبل کی ملکہ ہوں اور تم چاہتی ہو کہ میں ایک محنت کش عورت بن جاؤں؟ بالکل بھی نہیں بہن، پر بات تو سنو۔ مرینا نے التجا کی، میں جھیل پر جا رہی ہوں، اور یہ کہہ کر سرینا جھیل کی طرف چل دی۔ مرینا بہت مایوس ہو گئی، وہ بیٹھ گئی اور رونے لگی، میں سب کیسے کر پاؤں گی؟ سرینا گھر سے باہر نکلی تو دروازے پر اس نے ایک بڑھیا کھڑی دیکھی۔ تمہیں کیا چاہیے بڑھیا؟ سرینا نے حقارت سے کہا۔ وہ پیاری بچی، میں بھوکی اور پیاسی ہوں اور میلوں چل کر آئی ہوں، کیا تم مجھے کچھ کھانے کو دے سکتی ہو؟ کیا میں تمہیں خادمہ لگتی ہوں؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ سرینا نے بوڑھی عورت کو دھکا دیا اور اپنے راستے پر چل دی۔ بوڑھی عورت رونے لگی۔ بوڑھی عورت کی پکار سن کر مرینا فوراً اپنے گھر سے باہر آئی۔ بوڑھی عورت کو کھڑا کیا اور اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے آئی۔ بوڑھی خاتون نے اسے بتایا کہ کیسے سرینا نے اس کو دھکا دے کر گرایا۔ مرینا یہ سن کر بہت پریشان ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم رحم دل لگتی ہو، کیا تم مجھے کھانے کے لیے تھوڑی روٹی دو گی؟ بوڑھی عورت نے التجا کی۔ مرینا نے اپنے حصے کا کھانا اور پانی بوڑھی عورت کو پیش کیا۔ بوڑھی عورت نے خوشی خوشی پانی پیا اور کھانا کھایا۔ بہت بہت شکریہ میری بچی، تم ایک رحم دل انسان ہو، یہ کہہ کر بوڑھی عورت چلی گئی۔ پھر مرینا خالی پیٹ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ صبح کا ناشتہ صرف ایک بندے کا تھا، اس نے وہ اپنی بہن سرینا کو دے دیا اور خود بغیر ناشتہ کے کام پر چلی گئی۔
कुछ दिनों बाद काम की ज़ियदी की वजह से मरीना बीमार पड़ गई और हमेशा की तरह सरीना ने कोई परवाह न की और झेल पर चली गई। जाने से पहले मरीना ने इससे कहा, घर में कोई जमा पूंजी नहीं है, मेहरबानी करके मछली बेचने चली जाओ। गुजारा कैसे होगा मेरी बहन? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आखिरी बार तुमसे कह रही हूं। ये कहकर सरीना घर से बाहर आई तो उसे दरवाजे पर दोबारा वो बूढ़ी खातून नजर आई। फिर से तुम आ गई, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना है कि मरीना बीमार है, मैं इसके लिए ये बीज लाई हूं, ये खाकर वो ठीक हो जाएगी। मुझे अंदर जाने दो ताकि मैं हर घंटे बाद इसे एक बीज दे सकूं और उसकी तीमारदारी कर सकूं। तुम देखोगी कि वो सुबह तक ठीक हो जाएगी। सरीना ने अपने दांत पैसे क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मरीना ठीक हो। इसने मुस्कुराने का दिखावा किया। तुम्हें खुद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? वो मेरी बहन है, मुझे वो बीज दे दो, मैं इसे खुद खुला दूंगी और इस बात का ख्याल रखूंगी कि इसका अच्छे से ख्याल रखूं। सरीना ने मक्काराना मुस्कुराहट से बुढ़िया को कहा, ठीक है, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। बूढ़ी औरत ने बीजों का थैला सरीना को दे दिया। मरीना का बुखार और तेज हो गया था। पूरी रात वो सो ना सकी, वो अपने बिस्तर पर करवटें लेती रही, इसकी आंखें पीली होने लगी। सरीना को बहुत खुशी हुई अपनी बहन को तकलीफ में देखकर। इसने इसको उन बीजों के मुतालिक एक मर्तबा भी नहीं बताया और बीजों को अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह जब सरीना की आंख खिली तो उसने देखा कि मरीना पसीने से भीगी हुई है। वो मुस्कुराई और जब घर से बाहर निकली तो बूढ़ी औरत दाखिल हुई। तुमने बिला इजाजत मेरे घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की? सरीना कहरबार गिरजी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। इसने अपनी उंगली चटकाई और हर तरफ धुआं सा हो गया। कुछ देर बाद सरीना ने देखा कि वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गई। अरे ये क्या तुम एक फरिश्ता हो? सरीना हैरानी से बोली। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं एक शहजादा हूं, हाउस वैली डोम का। मैं घूम रहा हूं दुनिया में एक ऐसी रहमदिल खातून की तलाश में जिससे मैं निकाह कर सकूं, और मुझे मानना पड़ेगा कि आखिरकार मुझे एक ऐसी खातून मिल ही गई जिसकी मुझे तलाश थी। अगर वो मुझे कबूल कर ले तो बेशक मेरे शहजादे। मैंने इस दिन के लिए कितने दिन इंतजार किया। चिल्लू इस जगह से कहीं दूर चले जाते हैं और हमेशा राजी खुशी और खुर्रम से रहेंगे। सरीना खुशी से उछलने लगी। खामोश हो जाओ तुम बेरहम खातून, मैं तुम्हारे मुताल्लिक बात नहीं कर रहा था, शहजादे ने गुस्से से कहा। आहा, सरीना देखती ही रह गई। शहजादे ने अपनी नजरें मरीना की तरफ घुमाई और अपनी आंखें बंद कर ली। इसके जिस्म के इर्द गिर्द सुनहरी नूर बखर गया। मरीना जो अपने बिस्तर पर अपनी आंखें बंद किए लेटी थी, वो भी इस सुनहरे नूर से रोशन हो गई। सरीना ने ये सब हैरत ज़दा होकर देखा। जल्द ही मरीना ने अपनी आंखें खोल दें और खड़ी हो गई, पूरी तरह सेहतमंद महसूस करते हुए। शहजादे ने अपनी आंखें खोली तो सुनहरा नूर गायब हो गया। मरीना हैरत ज़दा हो गई क्योंकि इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। शहजादा मुस्कुराया और उसने सब कुछ मरीना को समझाया। मैं पूरी रात बाहर था तुम्हें देखते हुए। तुम्हारी बहन इतनी बेरहम है, इसने पूरी रात तुम्हें बीजों से महरूम रखा जो मैंने तुम्हारी सेहत याबी के लिए इसको दिए थे। बल्कि तुम्हारी बहन तुम्हारी हालत देखकर खुश हो रही थी और तुम्हारी बदतरीन हालत की दुआ करके खुशी महसूस करती रही। मरीना शहजादे से ये सब सुनकर बहुत गमगीन हो गई। इसको अपनी बहन पर बहुत अफसोस हुआ। वो अपनी बहन सरीना की तरफ मुड़ी। बहन, क्यों? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मरीना ने रोते हुए कहा। ओह, बराए मेहरबानी, मेरे पास इस पूरे नाटक के लिए वक्त नहीं है। अपने शहजादे के साथ यहां से दफ हो जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो। मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करती थी और ना ही कभी पसंद करूंगी। सरीना ने इंतहाई नफरत आमेज लहजे से कहा। यह सुनकर मरीना की आंखों से अश्क बह निकले, पर शहजादा इसे तसल्ली देने के लिए आगे आया और बोला, इसकी वजह से मायूस मत हो, वो तुम्हारी मोहब्बत और रहमदिली के काबिल ही नहीं है। चिल्लू यहां से रुखसत हो और मेरी सल्तनत में चिल्लू। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहूंगा अगर तुम मुझे अपना शौहर कबूल करो तो।
पर वो मेरी बहन है, मरीना बोली। कुछ लोग कभी नहीं बदलते, बेहतर होगा तुम्हें इसका इल्म अभी से हो जाए। शहजादे ने मरीना से कहा, यहां से चले जाओ और दोबारा कभी पलट कर ना आना इस तरफ। सरीना गुस्सीली आवाज में दोनों से मुखातिब हुई। फिर मरीना ने शहजादे की तरफ देखकर रजामंदी में सर हिलाया। शहजादे और मरीना उड़ने वाले घोड़े में सवार होकर हवा में गायब हो गए। शहजादा इसे अपने महल ले आया। ये शादी शान और शौकत से हुई और वो दोनों बहुत मुतमईन जिंदगी गुजारने लगे। जबकि सरीना वैसी ही रही, दूसरों के लिए बेरहम। वो जरा भी नहीं बदली। मरीना ने फिर भी इस बात का ख्याल रखा कि इसकी बहन को माकूल खाना मिलता रहे, बना इसको इसका इल्म हुए। शहजादा कई दफा हंसता कि मरीना को अभी भी उम्मीद है कि इसकी बहन बदलेगी। मेरी बहन एक दिन बदलेगी, मुझे ये इल्म है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसके लिए तुम्हारे एतमाद की बात कर रहा हूं। और दोनों मुस्कुराने लगे। रहमदिली, खिदमत और मोहब्बत इंसान को जिंदगी की मुश्किल घड़ियों में भी संभालती है, जबकि गुरूर, खुदगर्जी और बेहिस्सी इंसान को तन्हा और कमजोर बना देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो बराहे करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत है। शुक्रिया।